بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 اکتوبر 2023 بروز جمعرات 27 ربیع الاول بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ فائنینشیل پروفیشن میں سعودیزیشن کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے فائنانس پروفیشن میں سعودیزیشن کے لیے 4150 سعودی نوجوانوں کو خصوصی تربیت فراہم پروگرام کرنے کا وہ عزم ظاہر کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تربیتی پروگرام کا مقصد ڈیٹا مینجمنٹ پروگرام، فنڈنگ کے لائحہ، سینٹرل بینک کے سسٹم اور قوانین جیسے امور میں سعودی نوجوانوں کو ایکسپرٹ بنانا ہے۔ تربیتی پروگرام کے دوران مائیکروسافٹ ایکسل کا کورس بھی کروایا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ لیول مائیکروسافٹ کے استعمال کے ذریعے ڈیٹا کا تجزیہ، اندرونی آڈٹ کے لیے مؤثر رپورٹ، مالیاتی بیانات اور رپورٹس کی خواندگی ہے اور تجزیہ ہے، اور مالیاتی ماڈلنگ کی بیسک نالج ہے، اور منی لانڈرنگ سمیت دوسری ہر طرح کے ان کو طریقے ہیں وہ اس پر سکھایا جائے گا کہ ان کو کس طرح سے وہ ٹریس کر سکتے ہیں۔ ذہنی مریضوں کے راز ظاہر کرنا قابل سزا جرم۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ ذہنی مریضوں کے معلومات میں رازداری برتنا قانونی پابندی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 ماہ قید اور 50,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اوقات اخبار کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا، جو شخص ذہنی مریض کے راز افشا کرنے پر 3 ماہ تک قید اور 50,000 ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا، بیان میں کہا گیا، ان سزاؤں میں سے کسی ایک پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے پہلے وومن فٹ بال کلب کو بڑے ہاسپٹلز گروپ کی سپورٹ۔ سعودی عرب کی خواتین کے پہلے فٹ بال کلب ایسٹرن فلیمز ایف سی جسے شعلہ الشرقیہ ایف سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو مشرقی صوبے میں فیملی ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے ایک سرکردہ ادارے المانے گروپ آف ہاسپٹل کی سپورٹ وہ حاصل ہوئی ہے۔ المانا گروپ نے بیان میں کہا کہ یہ تعاون خواتین کے سپورٹس کو فروغ دینے اور مملکت میں سماجی رکاوٹوں کو توڑنے میں ایک اہم قدم ہے۔ جدہ کے مال میں لڑکی سے چھیڑخانی، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس نے شاپنگ مال میں ایک لڑکی سے چھیڑخانی کرنے کے الزام میں غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب کے سبق ویب سائٹ کے مطابق مقیم عرب شہری کی شناخت سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنی شہری وہ ایک مال میں لڑکی سے چھیڑخانی کر رہا ہے، جو سعودی قانون کے منافی ہے۔ محکمہ امن امان کا کہنا ہے کہ یمنی کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا۔ گلف الیکٹرسٹی مارکیٹ کو عراق سے جوڑنے والے پلیٹ فارم کا آغاز۔ سعودی عرب میں مشرقی صوبے کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے دمام شہر میں گلف الیکٹرسٹی انفراسٹرکچر کنیکشن ہے اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کو گلف الیکٹرسٹی مارکیٹ کو عراق کے ساتھ جوڑنے کے پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا۔ سعودی مشرق کے صوبے کے گورنر نے کہا، جی سی سی ملکوں کے درمیان برقی روابط کے منصوبے کا مقصد توانائی کے تحفظ کو برقرار رکھنا اور خلیج کے لوگوں کے فائدے کے لیے جی سی سی ملکوں کے درمیان انضمام کو بڑھانا ہے۔ سعودی ای ویسٹ مینجمنٹ ریگولیشنز اتھارٹی کا ماحول دوست اقدام۔ سعودی عرب کے مواصلاتی، خلائی اور ٹیکنالوجی کمیشن نے الیکٹرانک ویسٹ مینجمنٹ ریگولیشن کی ترقی کے لیے بھرپور قدم کا آغاز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس کا بنیادی مقصد الیکٹرانک ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس کے سٹینڈرڈ کو ایک عالمی فریم ورک کی طرح قائم کرنا ہے۔ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے پر گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ شمالی سرحدی علاقے میں سعودی ٹریفک پولیس نے ایک گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی ویڈیو تھی وہ دوسروں کی حفاظت کو ڈالتے ہوئے گاڑی چلانے کی وائرل ہو رہی تھی۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں وضاحت کی ہے کہ اس کے خلاف قانونی جرمانے وہ لاگو کرنے کے لیے اسے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ٹرننگ لین ہے اس پر عمل کریں اور اوورٹیک نہ کریں۔ جنرل ٹریفک مرور نے گاڑی چلانے والوں کو خصوصی ٹرننگ لین ہے اس پر عمل کرنے اور اوورٹیک نہ کرنے کی ضرورت سے خبردار کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک تعلیمی ویڈیو گرافک میں مزید کہا کہ ٹرننگ لین پر قائم رہنا اور اوورٹیک نہ کرنا ٹریفک کو منظم کرنے اور گاڑیوں کے محفوظ گزرنے کو یقینی بنانے میں مددگار ہے۔
सऊदी एयरलाइन और रेड सी इंटरनेशनल कंपनी बहरा अहमर के बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का जश्न मनाया। सऊदी एयरलाइन और रेड सी इंटरनेशनल कंपनी ने बहरा अहमर के बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का जश्न रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव लाउंज में और जो है कई आला हुकाम की मौजूदगी में मनाया। कौमी कैरियर की परवाज़ें अपने पहले मरहले में सऊदी विजन 2030 की मुस्तकबिल की मंजिलों में से एक के लिए तय की गई थी और दोनों साइट्स पर जो है हर हफ्ते 2 परवाज़ें इसमें शामिल होंगी। इस्तवाई गनी ने एक्सपो 2030 और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 के लिए सऊदी अरब की हमायत कर दी। इस्तवाई गनी ने एक्सपो 2030 और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी से मुतल्लिक सऊदी अरब की दरख्वास्त की हमायत की है। एसपीए के मुताबिक जो इस्तवाई गनी के मुल्क जो है उनके सदर ने जो है बुध को सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा जो है उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने जो है खैर सगाली और जो हुकूमत और अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के हवाले से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। सऊदी अरब में सहराओं को सब्ज़ाज़ार में बदलने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम के मकसद और टारगेट क्या हैं? सऊदी अरब की हुकूमत सऊदी अरब में सब्ज़ाज़ारों को बढ़ाने, बड़े पैमाने पर शजरकारी करने और जो सब्ज़ा है उसको बढ़ाने के लिए मुहिमात जारी रखे हुए है। इस हवाले से सऊदी अरब में म्यूनिसिपैलिटी, देही अमूर और हाउसिंग की वजारत ने सब्ज़ मज़ाफ़ात के नाम से इक़दाम शुरू किया है, जिसका मकसद रहायशी प्रोग्राम के मनसूबों में पौधों का अहाता बढ़ाना, रहायशियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और मनसूबों में रहायशी यूनिटों की कशिश को बढ़ाना है और आलूदगी पैदा करने वाले कार्बन के अखराज को कम करने में इससे मदद मिलेगी और विजन 2030 के टारगेट हासिल हो सकेंगे। इसी इक़दाम के तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज़्यादा मनसूबों में 10,30,000 से ज़्यादा दरख्त लगाना है। ये दरख्त 55 मिलियन मुरबा मीटर से ज़्यादा प्रोजेक्ट एरियाज़ में लगाए जाएंगे। इसमें 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स और कई स्कूल शामिल हैं। दीगर सहूलियात में 20 लाख मुरबा मीटर से ज़्यादा गलियों और राहदारियों पर पौधे लगाने का टारगेट भी मुकर्रर है। ये टारगेट इस साल से शुरू हुआ है जो 2025 तक 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। घरेलू ड्राइवर इकामत तजदीद न किए जाने पर कफालत कैसे तब्दील कराएं? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से सऊदी अरब में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और मामलात को किसी तख़ीर के बगैर फ़ौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए उसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। साए ख़ास के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ़्त किया कि कफ़ील इकामत तजदीद नहीं कर रहा। इस सूरत में कफ़ालत की तब्दीली कराई जा सकती है। वज़ारत की जानिब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया, घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरतब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है, बसूरत दीगर सिस्टम ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद ही काम बाकी हो सकता है। वाज़ेह रहे, वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने कफील के पास से भाग जाना कानून शिकनी होता है। जिस कारकुन का हरूब फाइल होता है अगर 15 दिन के अंदर कैंसिल करा ले तो बगैर किसी मुश्किल के अमल मुकम्मल हो जाता है, बसूरत दीगर मुद्दत ख़त्म होने के बाद मामला काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुतल्लिक़ा इदारे में दरख्वास्त दी जाती है जहाँ कानूनी नुकात को देखते हुए उस पर फैसला किया जाता है। हरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जवाज़ात और अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल भी ब्लॉक हो जाती है, जिसके साथ ही तमाम सरकारी काम भी रुक जाते हैं। ख्याल रहे, बरवक्त इकामा की तजदीद कानूनी तौर पर कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली तख़ीर हो रही है तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से तहक़ीक़ात करने के बाद फ़ौरी तौर पर कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम जारी होने पर कानूनी तौर पर कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक़ कफ़ील की इजाज़त या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता है। सऊदी अरब में सोने के रेट में मामूली इजाफा। सऊदी गोल्ड जो मार्केट है उसमें बुध 11 अक्टूबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 196.20 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 224.23 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 205.54 रियाल और 18 कैरेट 168.17 रियाल में दस्तयाब रहा।
रियाल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 23 पैसे, STC पे 73 रुपये 80 पैसे, तहवील अराजी 74 रुपये 6 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 85 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 92 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 8 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है जो 22 रुपये, STC पे 21 रुपये 88 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 87 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 90 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 74 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।